ईष्टंकरे विश्वास करता समस्त को आम त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट नाम मो नमस्कार जनावि। प्रिय मैंने आज आम राजा बड़ी प्रथम पुस्तकर परिचय विषय शिखा। आम बाइबल 66 पुस्तकर परिचय जानवर अच्छे। एक परिचय कार्यक्रम द्वारा आम गोटे 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 पुस्तकर परिचय आम जानुछे। कारण ये पुस्तकर परिचय आम न जानिले ये पुस्तक उद्देश्य कौन से पुस्तक भाव कौन आम जापर ना। तेणु प्रत्येक पुस्तकर ये बाइबल 66 पुस्तकर परिचय आम निहाती रूपे जानवर अच्छी। ये 66 पुस्तक समस्त विषय मैंने जानवर अच्छे। जमी भी से पुरातन नियम 39 पुस्तकर पुरातन नियम 39 पुस्तक थी से 5टी पुस्तक व्यवस्था पुस्तकर 5टी पुस्तकर परिचय मैंने आलोचना कलु। तापर चरित्र पुस्तक 12टी चरित्र पुस्तक से 5टी पुस्तक आमने परिचय आलोचना कलु। झीओ पुस्तक विचारकर्ता मान विवरण पुस्तक रुथ्र विवरण सामुएल प्रथम पुस्तक सामुएल द्वितीय पुस्तक यहपरि भाव आमने चरित्र पुस्तक 5टी पुस्तकर परिचय आलोचना कले। आज 6 नंबर पुस्तक होता राजावली प्रथम पुस्तकर परिचय आमने आलोचना करवा। मैंने क्रमानुसार देखिले बाइबल पुरातन नियम क्रमानुसार आम देखिले 11 नंबर पुस्तक परिचय। जदि चरित्र पुस्तक अनुसार आम देखू ताले 6 नंबर चरित्र पुस्तक होइतिबा राजावली प्रथम पुस्तकर परिचय आज आम शिखा। यही राजावली प्रथम पुस्तक एथिरे चरित्र कौन यह आमको कौन शिखाए एथिरे क्यों विषय रही अच्छी ये समस्त चरित्र मैंने निहाती रूपे जानवर अच्छी। कारण चरित्र न जानिले आमने किछि जानि परिबो नै। एबे देखंतु गतकाली कौन घटिला ता माने न जानिले आज किपरि बंचिबा भविष्य रे माने किपरि बंचिबा ता माने जानि परिबा नै। सेही परि चरित्र न जानिले आमने किछि जानि परिबा नै। सेतिपाई प्रेरित पाउल बाइबल हमने देखिले नूतन नियम में प्रेरित पाउल आउ रोमियो मंडल निकट को पत्र लिखिला बेले करंथियो मंडल निकट को पत्र लिखिला बेले ए चरित्र विषय रे केतक विषय से कहउथांती। ए चरित्र विषय रे प्रेरित पाउल कहउछंदी रोमियो मंडल निकट पत्र लिखिला बेले कहउछंदी आउ चरित्र विषय रे कहउछंदी आ शिक्षा बोली कहउछंदी। चरित्र विषय में रोमियो मंडल निकट को पत्र लिखि कहते यह शिक्षा बोली। करंथियो मंडल निकट को पत्र रे चरित्र विषय कहते यह चेतना बोली। माने एक बाइबल चरित्र होची मनुष्य मानक पाई शिक्षा और चेतना। से समय रे करंथियो मंडल निकट को रोमियो मंडल निकट को पत्र लिखि प्रेरित पाउल कहते यह तुमानक पाई शिक्षा यह तुमानक पाई चेतना बोली। आज आमानक पाई चरित्र कौन अटे आमानक पाई मध्य शिक्षा चेतना अटे। तेणु आम चरित्र जानिबा निहाती आवश्यक अटे। ए राजावली प्रथम पुस्तकर चरित्र ए राजावली प्रथम पुस्तकर लेखक किए आउ ए पुस्तकर समस्त विषय एवरी भाषा थिला। एवरी भाषार ग्रीक भाषा किपरि अनुवादित हैला पुणी लाटिन रे किपरि अनुवादित हैला पुणी ओडिया भाषा रे किपरि आसिला ये समस्त विषय माने आउ जानिबा। आमने पूर्वे जेते बेले सामुएल प्रथम पुस्तक परिचय माने आलोचना करूले ए सामुएल प्रथम पुस्तकर परिचय शिखिला बेले आउ गोटे विषय माने आलोचना करथिले आउ ताहा कोन कहले सामुएल प्रथम पुस्तक द्वितीय पुस्तक कही आज आम दुईटी पुस्तक पढ़ुचे। मात्र पूर्वे ताहा किपरि थिला कहले गोटे पुस्तक भाव थिला। एवरी भाषा रे गोटे पुस्तक भाव थिला सामुएल पुस्तक कही। सेही परि राजावली आउ राजावली प्रथम पुस्तक राजावली द्वितीय पुस्तक कही आज आम पढ़ुचे। मात्र पूर्वे एवरी भाषा रे ता गोटे पुस्तक भाव थिला राजावली पुस्तक कही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କରାଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଲାଟିନରେ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ସେପରି ମୁଦ୍ରିତ କରାଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛେ, ମୁଦ୍ରିତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଥିଲା, ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ କହି, ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ କହି। ତାପରେ ପରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ, ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ସେପ୍ଟୁଜିଏଣ୍ଟରେ ଅନୁବାଦିତ କରାଗଲା, ତାହା ଅଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କରାଗଲା ବେଳେ ତାହା ବେଶୀ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ଅଳ୍ପ, ତା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କଲାବେଳେ ତାହା ବହୁତ ହୋଇଯିବାରୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଅନୁବାଦିତ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରୂପେ କରାଗଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଏପରି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରୂପେ, ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ରାଜାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଏ ପ୍ରକାର କରାଗଲା। ଆଉ ଏଥର ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। এই ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମତ କ'ଣ କହିଲେ, এই ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଜିରିମିୟ ହିଁ। এই ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଜିରିମିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିରିମିୟ କେଉଁ ସମୟରେ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜିରିମିୟ ଥିବା ସମୟ ହେଉଛି 570 ବର୍ଷରୁ 560 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ମାନେ 570 ବର୍ଷରୁ 560 ବର୍ଷ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥାଇପାରେ, ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ। ଜିରିମିୟ ଲେଖକ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାଇପାରେ ହୁଏତ, କାରଣ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ଜିରିମିୟ କିପରି ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି, ଜିରିମିୟ କିପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଲେଖାଯାଇଅଛି ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖାଇଲେ। ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଲେଖି ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିଲେ, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜିରିମିୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ, ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ମିଶିକି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ এই ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଜିରିମିୟ ଲେଖିକି ରଖିବାର ଘଟିଲା। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜିରିମିୟ ସଂଗ୍ରହ କରି 570 ବର୍ଷ, 570ରୁ 560 ବର୍ଷ ସେହି କାଳରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଲେଖି ରଖିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ରାଜାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ସେଥିର ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ ଜିରିମିୟ ହିଁ ଲେଖିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଜିରିମିୟ ଲେଖିଲେ। ଜିରିମିୟ ହିଁ ଲେଖକ। 570ରୁ 560 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କିଏ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ କାଢ଼ି ଆଉ ଥରେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ। ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ କ୍ରିୟା ସବୁ ଦେଖ, ସାମୁଏଲ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସରେ ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଓ ଗାଦ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସରେ ଲିଖିତ ଅଛି। এই ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଲା ବେଳେ এই ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମାନେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ, ସାମୁଏଲ ଦର୍ଶକର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ଶିଲୋନୀୟ ଅହିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟରେ ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିୟମ ବିଷୟକ ଇଦୋ ଦର୍ଶକର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ। এই ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖିଲେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁ ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ରୂପେ ଥିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ରୂପେ ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇତିହାସରେ ଆଉ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିୟମ ବିଷୟକ ଇଦୋ ଦର୍ଶକର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଇଦୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟ, ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ପରିପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଗୃହରେ, ରାଜଗୃହରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜଗୃହରେ ଜଣେ ଲେଖକ ରହିବାର, ଜଣେ ଲେଖକ ରାଜଗୃହରେ ରହିବାର। ସେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିବାର କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର, ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବାର, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଲେଖିବାର, ରାଜା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଲେଖିବାର ସେ ଲେଖକ। ଯଦି ସେ ଲେଖକ ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ, ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ରାଜା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଲେଖକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହିପରି କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଗୃହରେ ଥିବା ଲେଖକମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଆମେ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ରାଜାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏହିପରି ଆମେ ପଢ଼ି ଗଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ସେମାନେ କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଲେଖାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ବାଇବେଲରେ। ମାନେ ଏହା କିଏ ଲେଖିଦେବ? ରାଜା ଭୁଲ କଲେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଥିବା ପରି କେହି ଲେଖିଦେବେ, ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜଗୃହରେ ଥିବା ଲେଖକ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଥିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାର କେହି ଲେଖିପାରିବେ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ
भविष्यत वक्ता माने ही राजा मानक विषय से माने जहा करूछंती ता सेही प्रकार लेखिबार लोक होउछंती ईश्वर को लोक अबा भविष्यत वक्ता माने ही लेखि पारिबे। भविष्यत वक्ता माने ही राजा मानक अनुसरण कला परे माने बाइबल रे देखि थाओ से माने भूल कले से मानक अनुसरण कले से मानक ठीक करबा को चेष्टा करबा व्यक्ति माने होउछंती भविष्यत वक्ता बने। भविष्यत वक्ता माने ईश्वर को लोक माने ही माने देखि थाओ से राजा माने भविष्यत वक्ता मान को सहय कर पारु नथिले कारण एमाने भूल कले माने सीधा सड़क तुम भूल बोली भविष्यत वक्ता माने देखाई दउथिले अनुसरण करथिले लोकों को साक्षात सीधा सड़क से मानक से राजा माने भविष्यत वक्ता मान को सहय कर न पारी से कोरोना रे मारिबार से प्रहार करिबार से राज्य बहिष्कृत करिबार ए प्रकार कार्य करुथिले भविष्यत वक्ता मान को सहय कर पारु नथिले। आज आम विषय देखंतु आम्भे माने कौनसी भूल कलु कहीं हेले जदि आसी आम को कहब ना तुम्हें भूल कल आम कर भूल को तुम्हें भूल कल बोली आम को सीधा सड़क कहले आमने किपरि ताहार प्रशंसा करबा कि आमने ताको गौरव देबा कि साधारण व्यक्ति से आम्भे माने करुवा भूल को जदि अन्य जन आसी देखाई दिए ताहले आमने ताको पसंद करे न थाओ आ जड़े राजा हिसाब रे गौरव सम्मान पाइबा को योग्य व्यक्ति से राजा माने भूल कले भविष्यत वक्ता माने जाई से मानको अनुसरण कले से मानको गौरव देबे कि से मानको प्रेम करिवे कि देखंतु आमे भूल करुथिले भी आमानकु सपोर्ट करुथवा लोक माननकु आमाने भूल करुथिले भी आमानकु प्रशंसा करुथवा लोक माननकु प्रति आमाने देखाइबा प्रति प्रेम आमानकु अनुसरण करुथवा लोक माननकु प्रति आमाने देखाइ न थाउ सेही परि राजा माने मध्य सेमानकु अनुसरण करुथवा भविष्यत वक्ता माननकु किछि सेमानकु सम्मान दउनुथिले सेमानकु राज्य बहिष्कृत सेमानकु अनेक कष्ट दउथिले सेमानकु सहय करि पारु नथिले भविष्यत वक्ता मानकु राजा माने तेणु राजा मानकर करथिबा कार्य जो प्रकार से प्रकार लेखिबार अछि माने ईश्वर मनोनीत करथिबा लोक होचंती भविष्यत वक्ता माने सेथिबाई से माने जहा घटुची ताहा इतिहास पुस्तक रे लेखिउथिले आउ सेही परि लेखा जायतिबा इतिहास पुस्तकर विषय गुडे को आउ झिरिमिय राजा बळे प्रथम पुस्तकर ए झिरिमिय से समस्त विषय को कलेक्ट करी आउ थोड़े लेखिबार जड़े नाथन भविष्यता लेखिथिबा विषय हो जड़े अहिय भविष्यत वक्ता हो ईदो भविष्यत वक्ता हूँ से माने लेखिथिबा समस्त विषय को संग्रह करी झिरिमिय गोटे पुस्तक भाव में लेखिबार राजा बड़ी पुस्तक एवरी भाषा प्रथम पुस्तक द्वितीय पुस्तक गोटे पुस्तक थिला गोटे पुस्तक भाव में लेखिकी रखिबार 570 रु 560 वर्ष काल झिरिमिय ही एक राजा बड़ी प्रथम पुस्तकर लेखक बोली एबे पर्यंत मैंने जानिले झिरिमिय ही लेखक आउ समय स्पष्टता मैंने जानिले एबे माने ए राजा बड़ी प्रथम पुस्तकर आउ कहा सहित आरंभ है कहा सहित शेष है आम जाना आउ राजा बड़ी प्रथम पुस्तक केते काल चरित्र ए अच्छी माने जानवर अच्छी आ मुख्य व्यक्ति क्यों माने जाना ए समस्त विषय आहरी अधिक रूपे मैंने जानवा को चेष्टा करवा ए राजा बड़ी प्रथम पुस्तक कहा द्वारा आरंभ है कह मैंने आलोचना कले आ सोलोमन राजा द्वारा आरंभ है सोलोमन द्वारा आरंभ हो आहाब राजा इस्राएल राजा आहाब्र पुत्र अहस्य चरित्र सहित एक पुस्तक शेष हो सोलोमन द्वारा आरंभ हो आहाब राजा पुत्र अहस्यर चरित्र द्वारा एक शेष हो पुस्तकर केते काल चरित्र ए अच्छी कही आलोचना कले 120 वर्षर चरित्र 120 वर्षर चरित्र राजा बड़ी प्रथम पुस्तक अच्छी 120 वर्षर चरित्र केबेठू कहले माने सोलोमन राजा हवा परठार 970 वर्ष रु 850 970 रु 850 120 वर्षर चरित्र एक पुस्तक अच्छी सोलोमन राजा रूपे हेबार सोलोमन चरित्र ही 40 वर्षर चरित्र आउरी इस्राएल राजा अवशिष्ट राजा माने जो मैंने शासन कले से विषय
ଅଧା 80 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଛି। ଏକ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ 120 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। এই ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କିଙ୍ଗ, ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଫେଟ୍ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସୋଲୋମନ, ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିଓ। ଆଉ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ଗଣା ଯିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସୋଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ଡକାଗଲେ। ଆଉ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। এই ସୋଲୋମନ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ଗଣାଗଲେ। ଦାଉଦ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ରାଜ୍ୟକୁ। ସାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ସେହିପରି ସୋଲୋମନ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ 120 ବର୍ଷ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ। 120 ବର୍ଷ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ। 40 ବର୍ଷ ସାଉଲ 40 ବର୍ଷ, ଦାଉଦ 40 ବର୍ଷ, ଆଉ ସୋଲୋମନ 40 ବର୍ଷ। ଏ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ 930 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ମିଳିତ ଭାବରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ସୋଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିଆମ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରିହବିଆମ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ 930 ବର୍ଷ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୂର୍ବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ମିଶିକି ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 13ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର 10ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଏକ ସମୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 930 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏହି 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିଲେ ଆଉ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ନର୍ଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାର ସାଉଥର୍ନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିବାର ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଭାଗରେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ କହିଲେ, ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନ୍ୟାମିନ, ଜିହୁଦା, ଏମାନେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଆଉ 2 ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏଫ୍ରାଇମ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ।
এই প্রকারে বিভক্ত হয়ে গেলে 930 বর্ষ সময়ের এই প্রকার বিভক্ত হওয়া পরে ইসরাଏଲ রাজ্যকু অনেক রাজা মানে শাসন কলে সে প্রকার জিহুদা রাজ্যকু সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ ମାନେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କଲେ ଜାରବିୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ମାନେ ରାଜା ଭଳି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିବା ଜଣେ ଜାରବିୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାରବିୟମଙ୍କ ପରେ ଜାରବିୟମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଦାବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଦାବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ନାଦାବଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ରାଜା ନାଦାବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ରାଜା ଭଳି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନାଦାବଙ୍କ ପରେ ଭାଷାଙ୍କ ପରେ ଏଲାଙ୍କ ପରେ ଅମ୍ରି ପରେ ସିମ୍ରି ପରେ ଅମ୍ରି ରାଜା ପରେ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଅହସ୍ୟ। এই ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏଇ 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ରାଜା ଭଳି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଥାଉ ଜାରବିୟମ ନାଦବ ଆଉ ଭାଷା ପରେ ସିମ୍ରି ଅମ୍ରିଙ୍କ ପରେ ଆହାବଙ୍କ ପରେ ଅହସ୍ୟ। এই ପ୍ରକାର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ରଖାଗଲା ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବିୟାମଙ୍କ ପରେ ଅବିୟାମଙ୍କ ପରେ ଆସାଙ୍କ ପରେ ଜିଓସାପାଟଙ୍କ ପରେ ଜିଓରାମ। এই ପ୍ରକାର ରିହବିୟାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଓରାମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ। ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଥିବା ଫରକ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉଦରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପରେ ରିହବିୟାମଙ୍କ ପରେ ଅବିୟାମ। এই ପ୍ରକାର ଜିଓରାମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ହିଁ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ 9 ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ 10 ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ 9 ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 19 ଜଣ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ 930 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ 39 ଜଣ ରାଜା ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ 39 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିବାଦ କରିବାର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିବାଦ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବଦ୍ଧ କରିବାର ରାଜାମାନେ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବଦ୍ଧ କରିବାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ এই ସମସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପରିଚୟ ଭାଗ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆହୁରି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହୁଁ
आउरी मैंने पुस्तक भीतर को जाए ना ए पर्यंत परिचय भाग आई राजावली प्रथम पुस्तक यह माने पढ़ला बेले आते माने वंशावली द्वितीय पुस्तक पढ़ू राजावली प्रथम पुस्तक वंशावली द्वितीय पुस्तक राजावली प्रथम पुस्तकर पाठ ही वंशावली द्वितीय पुस्तक कह मानक लगी था कारण राजावली प्रथम पुस्तक जो सब विषय रही वंशावली द्वितीय पुस्तक मानक से सब विषय एठार विषय सेठार देखा जाए सेठार विषय एठार मानक देखा जाए था तो राजावली प्रथम पुस्तकर पाठ हूँ वंशावली द्वितीय पुस्तक बोले मैंने कहीपर आहरी माने गीत संहिता हितोपदेश उपदेशक यही सब पुस्तक आगक मैंने पढ़ा से तीनो पुस्तक राजावली प्रथम पुस्तकर पाठ बोले मैंने कहीपर राजावली प्रथम पुस्तकर भाग ही वंशावली द्वितीय पुस्तक आउरी गीत संहिता हितोपदेश उपदेशक कारण ए राजावली प्रथम पुस्तक सोलोमन देखा जाए सोलोमन ही गीत संहितार अनेक गीत से लिखिं मात्र केतोटी गीत ही आम देखी था गीत संहितार आउ से प्रकार हितोपदेश सोलोमन अपना जीवन में बंची बेले हितोपदेश लिखिं माने यही पुस्तकर पाठ ही हितोपदेश उपदेशक सोलोमन अपना जीवन काल ही लिखिं तो सोलोमन ही हितोपदेश गीत संहिता उपदेशक लिखिं तो ये राजावली प्रथम पुस्तकर पाठ ही से तीनो पुस्तक मैंने कहीपर आहरी मैंने आलोचना कले आतोटी एक राजावली प्रथम पुस्तक केतोटी अध्याय अच्छी राजावली प्रथम पुस्तक केतोटी अध्याय अच्छी कह मैंने आलोचना कले ए 22 अध्याय अच्छी 22 अध्याय अच्छी मन रखु 22 अध्याय अच्छी आ 22 अध्याय अति मुख्य अध्याय अच्छी 12 अध्याय हूँ अति मुख्य अध्याय कारण ए 12 अध्याय इस्राएल राज्य दुई भाग व्यक्त है ए 12 अध्याय मैंने देखी था इस्राएल राज्य मिलित भाव में इस्राएल राज्य दुई भाग व्यक्त भाव 12 अध्याय देखते तेणु 12 अध्याय हूँ मुख्य अध्याय 930 वर्षर विशिष्टता 930 वर्ष पर्यंत इस्राएल राज्य मिलित भाव में किंतु 930 वर्ष 31 वर्ष ताहा दुई भाग व्यक्त होगा इस्राएल राज्य ताई 22 अध्याय अच्छी से 12 अध्याय हूँ मुख्य अध्याय आ मुख्य व्यक्ति माने तो मैंने देखिले आहरी ए राजावली प्रथम पुस्तक 22 अध्याय को आमने केते भाग व्यक्त करवा केते भाग व्यक्त कले मैंने सहजरे बुझी पारिबा माने दुई भाग व्यक्त करवा दुई भाग व्यक्त कले मैंने सहजरे बुझी पारिबा तो 22 अध्याय अच्छी प्रथम अध्याय 11 अध्याय पर्यंत प्रथम भाग द्वितीय भाग हूँ 12 अध्याय 22 अध्याय पर्यंत द्वितीय भाग प्रथम 11 अध्याय हूँ प्रथम भाग 12 अध्याय 22 अध्याय हूँ द्वितीय भाग ए प्रथम 11 अध्याय विषय कौन कह मैंने आलोचना कले सोलोमन राज्य शासन करला पर राज्यर अति उन्नत अभिवृद्धि एवं सोलोमनकर पतन सोलोमन किपरि पड़गले 11 अध्याय मानू से विषय हूँ सोलोमन राज्य शासन कला पर राज्यर उन्नत अभिवृद्धि तापर सोलोमनकर पतन अवस्था सोलोमन किपरि पतन हेले मैंने 11 अध्याय देखी था से 12 अध्याय 22 अध्याय पर्यंत 12 अध्याय 22 अध्याय विषय कौन कहले इस्राएल राज्य दुई भाग विभक्त हम दुई भाग विभक्त है से राज्य को क्यों क्यों मैंने राजा रूपे शासन कले से विषय मैंने पढ़ी था राजा रूपे शासन कला प्रतिमा पूजा किपरि आरंभ है किपरि राज्य भ्रष्टता राज्य भ्रष्टता आरंभ है दुष्टता ये समस्त विषय मैंने देखी था 11 अध्याय 22 अध्याय पर्यंत राज्य किपरि दुई भाग विभक्त है
दुई भाग विभक्त होला पर राजा माने किपरि क्यों क्यों राजा शासन कले से शासन देखू किपरि राज्य रे प्रतिमा पूजा आरंभ होला से समस्त विषय मध्य 11 अध्याय 22 अध्याय पर्यंत माने देखि थाओ। प्रिय माने ए 22 टी अध्याय को आउरी माने सहज रूपे जानिबा पाए आ चारि भाग विभक्त करबा। प्रथमे दुई भाग विभक्त कलु आ चारि भाग विभक्त कले माने सहज रे बुझी परिबा। ताहा कौन कहले प्रथम 1 अध्याय 10 अध्याय सोलोमनकर राज्य शासन विषय रे आम जानिबा। 1 अध्याय 10 अध्याय सोलोमनकर राज्य शासन विषय रे लेखा अछि। 11 अध्याय 16 अध्याय पर्यंत सोलोमनकर मरण आ राज्य विभक्ति आहाब जेजेबेल आहाब इस्राएल विषय रे प्रतिमा पूजा किपरि आरंभ होला 11 अध्याय 16 अध्याय पर्यंत देखि थाओ। तापर 17 अध्याय 18 अध्याय एलिया भविष्यद्वक्ता एलियाଙ୍କର परिचर्या माने देखि थाओ। 17 अध्याय 18 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय मेन हीरो विलेन दी जण सेमानक माने देखि थाओ। आ आहाब आ इस्राएलଙ୍କ विषय रे विलेन सेमाने केउ प्रकारे आ सेमानଙ୍କର कार्य प्रतिमा पूजा से माने क्यों प्रकार कले आउ सेमानंकर दुष्टता सब आमानकु 19 अध्याय 22 अध्याय पर्यंत देखा जाए। एबे पर्यंत माने पढ़िबारु एबे पर्यंत माने जानिबारु चरित्र राजावली प्रथम पुस्तक जानिला पर लागुछि ना। चरित्र आमानकु एई प्रकार लागि थाए बुझिबा पाई हुए तो आमानकु कष्ट लागि पारे मात्र चरित्र आमे नियाति रूपे आमानकु अनेक शिक्षा जणाए अनेक चेतना आमानकु देउछि। तो चरित्र जानिबा नियाति आवश्यक। आमाने बाइबल रे समस्त विषय जानिबार अछि अनेक विषय अछि से सब विषय आमाने जानिबार अछि। ए प्रकार माने बाइबल को पढुथिले आ सेतरे थिबा विषय सब आमाने जानुथिले आमाने मोबाइल रो दूर रे रहि परिबा। मोबाइल रो जदि माने निकटतर होई जाउछे ताहाले आमाने मोबाइल रो दास होई जाउछे मात्र बाइबल रो निकटतर माने होचे कहले मोबाइल को दूर रे रही आमाने बाइबल रो अधीन रे आमाने रहि परिबा वाक्य रो अधीन रे आमाने बंची परिबा। तेणु चरित्र जानिबा को निहाती आमाने चेष्टा करिबार अछि निहाती रूपे माने आ जानिबार अछि समस्त चरित्र तेरे 22 टी अध्याय अछि सेते ए समस्त विषय अछि ता आमानक मध्ये आवश्यक विषय माने सेते रहि अछि जोडा माने जानिबार जरूरी अटे। आउरी आमाने एबे राजावली प्रथम पुस्तक मध्य को छिबा। ए राजावली प्रथम पुस्तक आमाने परिचय आलोचना करिबा। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय ए प्रकार 22 टी अध्याय गुडी को आमाने आलोचना करिबा। तो प्रथम अध्याय देखंतु कहा सहित आरंभ होला राजावली प्रथम पुस्तक कहा सहित आरंभ होला कय आमाने देखिले दाऊदଙ୍କ सहित आरंभ होला। दाऊद राजाଙ୍କ सह माने दाऊदଙ୍କର एठारे राजा वृद्ध गत वयस्क हेले दाऊद राजा वृद्ध गत वयस्क हेले दाऊद वृद्ध अवस्था को पहुंचले। एथर राजा की हबो दाऊद राजा वृद्ध हो गले एथर राजा की हबो दाऊदଙ୍କ उतारे आमनोन होई थांते आमनोन दाऊदଙ୍କ पुत्र आमनोन होई थांते राजा रूपे मात्र आमनोनଙ୍କ विषय में सामुएल द्वितीय पुस्तक रे पढ़िले आमनोन तांकर अवस्था केते गोर से निज भौणी तामरଙ୍କ प्रति करथिबा अत्याचार आमाने देखिले। तापर ताहा देखि अब्सलोम तामरଙ୍କ भाई अब्सलोम आमनोन को बद्ध कले नले आमनोन राजा रूपे थांते एबे हो ठीक अछि अब्सलोम ले राजा हेबे कय माने भाबिला बेल को अब्सलोम दाऊदଙ୍କ विरुद्ध रे विद्रोह कले आ से मध्य बद्ध करा गले तो अब्सलोम मध्य होई पारले नाय। तो एबे दाऊद वृद्ध अवस्था रे अछंती जानी आ हागित्र पुत्र अदोनिय आपना को राजा मु राजा हेबी बोली भाबिला हागित्र पुत्र अदोनिय आ जोयाबଙ୍କ परामर्श आ जोयाब मध्य ताको सपोर्टर भाबे थिला पर हमने देखि थाओ आठरे अदोनिय मु राजा हेबी बोली भाबिला उडे भोज प्रस्तुत करथिला आ भोज रे केतेक लोकन को आपना सपक्ष को नै आ भोज प्रस्तुत कला बेले आ ए विषय नाथन भविष्यद्वक्ता जानी आ नाथन भविष्यद्वक्ता बत्सबा निकट हो जिबे बत्सबा को कहबे तुमे जाओ दाऊदଙ୍କ निकट को
ଦାଉଦ ତୁମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବ ବୋଲି କହିବେ। ତୁମେ ଯାଅ ଦାଉଦଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବି ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ବତ୍ସେବା ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶପଥ କରିଥିଲ ତୁମ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବ ବୋଲି, ଏବେ ଆଦୋନିୟ କ'ଣ ରାଜା ହେଉଛି? କହିଲା ବେଳେ ନାଥନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମ ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନ ହିଁ ରାଜା ହେବ ମୋ ଉତ୍ତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ 30 ପଦ 31 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଙ୍କୁ କହିବେ ସୋଲୋମନ ହିଁ ରାଜା ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଦାଉଦ ନାଥନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାଧକ ଯାଜକଙ୍କୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିବେ ତୁମେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଗିହୋନକୁ ନେଇ ଆଉ ତାକୁ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କର ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଆଉ ସେଠାରୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଦୋନିୟ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ଆଦୋନିୟ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ଆଦୋନିୟ ଆପଣା ଭାଇ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତୁମେ ରାଜା ହେଲ, ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ କହିଲେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାଉଦ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏହା କେବଳ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ମରଣ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ମରଣ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ଦାଉଦ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛି ବୋଲି ଆପଣା ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ 3 ପଦ 4 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେ ସବୁରେ ଯେପରି କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଯେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆମଛାମରେ ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦାଉଦ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ, ମାତ୍ର ସୋଲୋମନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଶପଥ କଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମର ବଂଶ ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତୁମର ସିଂହାସନ ତୁମର ବଂଶ ହିଁ ବସିବେ, ତୁମର ବଂଶ ହିଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବେ। ତୁମର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସିଂହାସନ ବୋଲି ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହିଥିବେ। ଈଶ୍ୱର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶପଥ ଦେବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଶପଥ କରିଥିବେ ମାନେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ସଫଳ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର, ସେପରି ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର। ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ରିହବିଆମଙ୍କର ଅବିଆମ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିରିୟମ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିଓରାମ, ଏପରି
ମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ହିଁ ସେମାନେ ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଦାଉଦ ବଂଶ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଅଛି। ଦାଉଦ ବଂଶ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦାଉଦ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବେ। ଦାଉଦ ରାଜା ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୋୟାବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସିମିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସିମିଓ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ 2 ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅବସାଲମ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ପଥରେ ସିମିଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ କେତେ ଅପମାନ ଦେଲା। ଆରେ ବାପଧାମ ବ୍ୟକ୍ତି କହି ତା ଉପରକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦାଉଦଙ୍କୁ କେତେ ଅପମାନ ଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନକୁ କହିଲେ। ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧର୍ମ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜାମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋଲୋମନ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ରାଜା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସିମିଓକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ଘଟିଲା। ତାପରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୋୟାବଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ଏକ ସମୟରେ ଦାଉଦ ସିମିଓକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବଦ୍ଧ ନ କରି, ମାତ୍ର ସୋଲୋମନ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ। ତାହା ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରକୁ ସିମିଓ ଆସିଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ। ତାର ପ୍ରାଣ ଅଧା ମଝିରେ ହିଁ ଚାଲିଲା। ସୋଲୋମନ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧା ମଝିରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଆଜି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧା ମଝିରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସମୟରେ ହାରଣ ମରିୟମ ମୋସାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ କି କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ମରିୟମଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ଆସିଲା। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମୋସାଙ୍କୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଦାତନ, କୋରହ, ଦାତନ, ଅଭିରାମ ସେମାନେ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ। ଭୂମି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଦାଉଦ ସିମିଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା, ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଧୂଳି ଦେଲା, ସାପ ଦେଲା। ସିମିଓ କ'ଣ ହେଲେ? ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ରାଜାବଳୀ 2 ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଇଲିସାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଇଲିସାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇଲିସାୟ। ଆଉ ଇଲିସାୟ ବୈଥେଲକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଯୁବା ମାନେ ଆଉ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଚିଡ଼େଇବେ। ସେତେବେଳେ ଭାଲୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା। ଦାଉଦ ନୃତ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମିଖଲ କ'ଣ କଲେ? ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ମନରେ। ସେତେବେଳେ ମିଖଲଙ୍କ ସାପ ଆସିଲା। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଅଧା ମଝିରେ ଏହି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ରାଜାବଳୀ 1 ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୋଲୋମନ ଦାଉଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦାଉଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗ ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସୋଲୋମନ ମାଗିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ତୁମେ ଧନ ମାଗିନାଅ, ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିନାଅ, କି ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାଣ ମାଗିଲ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ମାଗିଲ ନାହିଁ,
ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ମାଗିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ସୋଲୋମନକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦେବେ ଈଶ୍ୱର ସୋଲୋମନକୁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନେକ। ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋଲୋମନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା ବେଳେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ। ଦାନରୁ ବର୍ଷବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାନରୁ ବର୍ଷବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ଷବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜିହୁଦା ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଦାଉଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ସେମାନେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ। ଦାସ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ସୋଲୋମନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିରାପଦରେ ବାସ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ 32 ପଦ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଠାରେ। ସେ 300 ନୀତି କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୀତ 105 ଥିଲା। ଉପଦେଶକ 3000 ଉପଦେଶକ ମାତ୍ର ମାନେ ହିତୋପଦେଶ 3000 ହିତୋପଦେଶ 1005 ଗୀତ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ କେତୋଟି ଗୀତ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 127 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହା ସୋଲୋମନଙ୍କ ରଚିତ। ଗୀତ ସଂହିତା 127 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ମାନେ ଅନେକ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଲେ। ଅନେକ ହିତୋପଦେଶ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯେ ରାଜା ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଏତେ ମହାଜ୍ଞାନ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଏ ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିଲେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାନ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। କେହି ନ ପାଇବା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କହି ସୋଲୋମନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁ ଦେଖ ଆମେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ସବୁରେ ମନ ଦେଲୁ। ତୁମ ସମାନ କେହି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସମାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସମାନ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ହିଁ କହିସାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ପଢ଼ିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ସୋଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଣାଇବାର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମରେ 7 ବର୍ଷ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ এই ଏକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର 20 ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ନିର୍ମାଣ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ଏହି ପ୍ରକାର। ତାପରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସୋଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୋଲୋମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆକାଶ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ଧାରଣ କରିପାରୁନଥିବା ତୁମକୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ 28 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୋଲୋମନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦିବାରାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଥାଉ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ତୁମେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋଲୋମନକୁ ଜଣା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ମହାକାଶ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିନପାରେ এই ଗୃହ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମର ଚକ୍ଷୁ এই ଗୃହ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ଥାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆଉ ସୋଲୋମନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ସୋଲୋମନ ଆଣ୍ଟୁପାତି ଜାନୁପାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମାତ୍ର ସୋଲୋମନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 54 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସୋଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଜାନୁପାତି ମାନେ ଆଣ୍ଟୁପାତିକି এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ এই ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ। ତାପରେ এই ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିପ୍ଲାଏ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱର ସୋଲୋମନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିପ୍ଲାଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁନାହ ତାହେଲେ ଏଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୂମିସାତ ହେବ, ଏଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପତନ ଘଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭୂମିସାତ ହେବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତା ମାନେ ପଡ଼ିଥାଉ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। 6 ପଦ 7 ପଦ ପରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାପରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ ଆସିବେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ ଆସିବେ। ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ ଆସିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସୋଲୋମନ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିବା ଦେଶର ରାଣୀକୁ ଦେବେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଆଉ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ। ଆଉ ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ। ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନାରେ ଥିବାର, ଢାଲ ସୁନାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆଉ 21 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ପାନ ପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା। ପାନ ପାତ୍ର, ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍, ସେ ସବୁ ଖାଇବାର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା। ରୂପା କିଛି ବୋଲି ଗଣା ନଇଲା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ରୂପାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ରୂପା କିଛି ବୋଲି ଗଣା ଗଲା, ସବୁ ସୁନାର। ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦାସର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ତାହା ସୁନାର ଥିବାରୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁନାର ହିଁ। এই ପ୍ରକାରେ ସୁନା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଶ୍ଵ କେଚର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସୋଲୋମନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସୋଲୋମନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସୋଲୋମନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ସୁନା ଆସିଲା, ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସୋଲୋମନଙ୍କର ଧନ ଅଛି। ଏବେ ସୋଲୋମନ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ସୋଲୋମନ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମହଲ ବି ସେଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏତେ ମହାଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସିବା ଦେଶର ରାଣୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କେଉଁ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ
ଜ୍ଞାନ ଦେହବନ୍ତ ଧାରଣ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଆସିଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠାରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୋଲୋମନ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଗଲେ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ବାଇବେଲରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜଣେ ଯଦି ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ ହେଉଛି, ଜଣେ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରାଜାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ରାଜାକୁ ଅନେକ ଅଶ୍ଵ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସେଇ କାଳରେ ଅଶ୍ଵ ରହିଲେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛେ। ମାତ୍ର ସେଇ କାଳରେ ପଶୁପଲ ଥିଲେ, ବିଲ ଥିଲେ, ଜାଗା ଥିଲେ, ଭୂମି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନୀ ବୋଲି କହିବାର। ସେହିପରି ସୋଲୋମନଙ୍କ କାଳରେ ଅଶ୍ଵ, ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଅଶ୍ଵ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଅଶ୍ଵ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଅନେକ ଅଶ୍ଵ ଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଆଉ 700 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, 300 ଜଣ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ 700 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, 300 ଜଣ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, 1000 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ 1000 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋଲୋମନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ କି? ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିବେ କି କହିଲେ? ଆଜିକାଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ। ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କର 1000 ସ୍ତ୍ରୀ, ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୋଲୋମନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ କହିଲେ? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ବି ଆସ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ତୁମେ ବି ମାରିବାର ଅଛି। এই ପ୍ରକାର ସୋଲୋମନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସୋଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଅନେକ ଧନ, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା এই ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସୋଲୋମନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ? ସୋଲୋମନଙ୍କର ପତନ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସୋଲୋମନ ରାଜା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋଲୋମନ ରାଜା ଫରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋଆବୀୟ, ଆମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ, ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ରାଜା ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ଲେଖିଦେବେ କହିଲେ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଁ ଏପରି ଥିବା ବିଷୟ ଥିବା ପରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ସିଦୋନୀୟ, ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଲେ ସୋଲୋମନ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଏପଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଯିବାରୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୋଲୋମନ। ତାପରେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ରୂପେ ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ସୋଲୋମନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପରେ ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ସୋଲୋମନଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜାରବିୟମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତୁମେ ଯାଅ ଜାରବିୟମଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କର। ଜାରବିୟମ ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁ ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଇ ଜାରବିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଜାରବିୟମ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆଉ ସୋଲୋମନ ସେଇ ଏକ ଜାରବିୟମଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଭୟ କରି ମିଶରକୁ ପଳାଇବେ ଜାରବିୟମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିହୁଦା, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ରାଜା ରୂପେ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ,
तुमर वंशर लोक मैंने ही से भूल करूँ से सठिक कराई से राजा रूपे से चिरकाल से सिंहसान स्थायी हम बोली कहते से कथा को धरी जिउदा बिन्यामिन गोष्ठी उपर ईश्वर दाऊद वंशर आसुवा लोक मानक राजा रूपे नियुक्त करवा माने देखि था। आ सोलोमन उथरे रिहबियाम जिउदा राज्य उपर शासन कला पर देखि था। आ गोटे पार्श्व जारोबियाम को ईश्वर इस्राएल 10 गोष्ठी उपर राजा रूपे हुआ बोली कहबार तापर सोलोमन मृत्यु उत्तारे मिस्र से पुनर्बार फेरी आसिले जारोबियम फेरी आसी जिउदा गोष्ठी उपर जिउदा राज्य उपर राजा रूपे थिबा रिहबियाम निकट गले जारोबियम आ इस्राएल लोक माने मैंने देखु से विषय 12 अध्याय अच्छी 12 अध्याय 10 पदरे जारोबियाम आ इस्राएल लोक माने रिहबियाम निकट जीवे रिहबियाम को कहबे एते वर्ष काल निर्माण कह माने इस्राएल रो निर्माण माने कलु एबे माने क्लांत हो गलु तुम पिता थिबा समय एबे आमानकर भार खमाई दियो बोली कहबे रिहबियाम को रिहबियाम कहबे 3 दिन पर आस मु तुमरो विचार करबी बोली कहबे 3 दिन पर आसीबा पय से माने चली गले रिहबियाम प्राचीन मान को पचारे कौन करवा एम प्रति एमाने भार हाल्का करने कहले हाँ प्राचीन माने जेते बेले उत्तम कथा ही कहबे प्राचीन माने कहले हाँ से प्रकार से भार हाल्का कर बोली कहबे मात्र से कथा न शुणी रिहबियाम निज समकालीन युवा मान को पचारे इस्राएल मान प्रति कौन करवा कहले से कहबे तुम पिता जे अधिक भार देते ताठारो अधिक भार से लदी दियो बोली कहबे सेतेबेले रिहबियाम 3 दिन पर प्राचीन माने तांको निकट को आसिले सेठारे से कहबे से माननकु कौन कहले मोर कनिष्ठ अंगुली मो पिता कटिटारू मोट तेणु मो पिता तुमको कोरड़े शास्ति देले मु तुमको बिछारे बिछारे तुमको शास्ति देवी बोली कहबे आहरी भार तुमको बढ़ाई देवी बोली कहबे सेतेबेले इस्राएल समस्ते विद्रोह विरुद्ध उठिबे ए 10 गोष्ठी जारोबियाम को राजा रूपे करेंगे। 10 गोष्ठी उपर जारोबियाम राजा रूपे अच्छे आ 2 गोष्ठी उपर जिउदा बिन्यामिन उपर रिहबियाम राजा रूपे अच्छे। ए जारोबियाम राजा रूपे हैला पोरे से सठिक रूपे अच्छे कोई आलोचना कले नाई से मध्य जारोबियाम राजा रूपे थिला बेले इस्राएल मानकर गोटे अभ्यास थिला ता कौन कले जेरूसालेम मंदिर को जाए सेठारे ईश्वर को प्रार्थना करिबार जारोबियाम भाविला एमाने इस्राएल समस्ते जेरूसालेम गले सेठारे रिहबियाम प्रति एमाने फेरी गले एमाने तांको अधीन को चली जाए मु राजा रूपे किपरि हेबी बोली भाबी एमाने समस्त को एठारे ही रखिबा निमंते दान रे गोटे सुवर्ण गोवत्स सुवर्ण गाय निर्माण करी सेठारे एमाने समस्त कहउछंती ए गाय ही आमानंकु मिस्र कड़ाई आनिला ए गाय ही आमानकर परमेश्वर बोली ताकू पूजा करबा लागिले माने प्रतिमा पूजा आरंभ कले जारोबियाम ईश्वर क्योंथि पाई तांकू मनोनीत कले राजा रूपे से कौन करुछन जारोबियाम रिहबियाम निकट ए 10 गोष्ठी न जीवाको हेले गोवत्स निर्माण करी ही प्रणाम कर बोली प्रतिमा पूजा आरंभ कर सारे यहीपरी थिबा समय रे एक जारोबियाम पुत्र को जारोबियाम पुत्र अभिय पीड़ित हेले जारोबियाम पुत्र अभिय पीड़ित हेले सेतेबेले जारोबियाम निज भार्या को कहबे अहिय भविष्यत वक्ता निकट जाओ छद्मवेश जाओ बोली कहबारु जारोबियाम भार्या अहिय भविष्यत वक्ता निकट जीवे सेतेबेले अहिय को चिन्ही देबे तांको चिन्हिकी कहबे काहेकि एपरि करूछ जारोबियाम काहेकि एपरि करूछि तो तुम्हें घर को गला बेलू तुमर पुओ मृत्युवरण करिवो बोली सेठारे कहबे जारोबियाम प्रति अनेक साप मध्य घटिबो कारण इस्राएल समस्त को प्रतिमा पूजा आड़ को फेराई दिबारु जारोबियाम वंश को गोटे साप जारोबियाम नगर रे मले कुकुर माने ताको खाइबे के क्षेत्र रे मले आकाशर पक्षी माने ताको खाइबे कारण सदा प्रभु यह कही अच्छे 14 अध्याय 11 पदर जारोबियाम वंश को गोटे साप आसो तापर जारोबियाम मृत्यु उत्तारे नादब राज्य करेंगे राजा रूपे आसवे एपटे रिहबियाम पर अभियाम आसवे
ଅଭିୟମ ରାଜା ରୂପେ କରିବେ। ତାପରେ ଅଭିୟମଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଆଶା, ଅଭିୟମଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ, ଅଭିୟମ ରାଜା ଥିଲାବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରିହବ୍ୟାମ ପରେ ଅଭିୟମ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଇତି ହୁରିୟ ବିଷୟରେ ସିନା, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। এই ରିହବ୍ୟାମ ପରେ ଅଭିୟମ ପରେ ଆଶା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆଶା। এই ଆଶା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଶା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ରୂପେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଭୁଲ କଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଶା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିଲେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆଶା ପରେ ଆଉ ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାଷା, ଇସ୍ରାଏଲର ଜାରବିୟମଙ୍କ ପରେ ନାଦବଙ୍କ ପରେ ଭାଷା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିହବ୍ୟାମଙ୍କ ପରେ ଅଭିୟମଙ୍କ ପରେ ଆଶା, এই ଭାଷା। ତାପରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିବାଦ, ପରସ୍ପର ହତ୍ୟା, ପରସ୍ପର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 16 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜାରବିୟମଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ନାଦବଙ୍କ ପରେ ଭାଷାଙ୍କ ପରେ ଏଲା ରାଜା ରୂପେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଲାଙ୍କ ପରେ ଅମ୍ରି, ଏଲାଙ୍କ ପରେ ସିମ୍ରିଙ୍କ ପରେ ଅମ୍ରିଙ୍କ ପରେ ଆହାବ ରାଜା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲର। এই ଇସ୍ରାଏଲର ଆହାବ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିବା ଇସବେଲକୁ ବିବାହ କଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ସେ ହାଲକା ପାପ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପକୁ ତାହା କଢ଼ାଇ ନେଲା। এই ଇସବେଲକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ପରଠାରୁ ଇସବେଲକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାରବିୟମଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଜାରବିୟମକୁ ଶାପ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏକ ଇସରାଏଲକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟରେ। ଏହା ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିଓ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଲିଓ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କାଉ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲେ। କାଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଆଣି ଆଉ ନଦୀର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଲିଓ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାପରେ ଆମେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଲିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଲିଓ ଆହାବର ସମ୍ମୁଖୀନ, ମାନେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଆଉ ଅବଧିୟ ନାମକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଅବଧିୟ ନାମକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆହାବ ଇସବେଲ ନିକଟରେ ଆଉ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଧିୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେ ଅବଧିୟ ଆହାବ ଇସବେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ସମୟରେ এই ଅବଧିୟ କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ 100 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବେ। ଅବଧିୟ 100 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ! ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ! ଏକ ଅବଧିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ এই 100 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଆହାବ ଇସବେଲ ଦ୍ୱାରା ବଧ ନ କରାଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ। ଏବେ এই ଅବଧିୟଙ୍କୁ ଏଲିଓ କହିବେ, ତୁମ ରାଜା ଆହାବଙ୍କୁ ଡାକ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଇବେ। ଆହାବଙ୍କୁ ଡାକ। ଆଉ ଏଠାରେ କିଏ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ କହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ମତ ଥିବେ। ଏକ ଗୋବୋଷ, ଏକ ବାଲ ଦେବ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର କି ନା ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। এই ଦୁଇ ମତ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବାଲ ଦେବଗଣର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗଣ 450 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ରୂପେ ଏଲିଓ ଅଛନ୍ତି। ଏଲିଓ କହିଲେ, ମୁଁ କାଠ ସଜାଇ ଆଉ ଛେଳି ଗୋଟେ ଆଣି ବୃଷ ଆଣି
ଆଉ ବୃଷ ମାଂସ ସେଟା ରଖିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାଠ ସଜାଇ ବୃଷ ମାଂସ ଆଣ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାଇବେ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାଇବେ କହିଲା ବେଳକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାଇଲେ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମାତ୍ର ବାଲ୍ ଦେବଗଣ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସେମାନେ କେତେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏଲିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ପରିହାସ କରୁଥିବେ, ପରିହାସ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର କହି ଏଲିଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ନିରୂପିତ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଲିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରୋଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମର ଏଲିଓ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଇଲେ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଏଲିଓ 450 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସବେଲ ତାଙ୍କୁ ଏଲିଓଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏଲିଓ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଲିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ମୋ ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଏଠାରେ ଏଲିଓଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏଲିଓ, ଆଉ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏଲିଓଙ୍କୁ କହିବେ। ତାପରେ ଏଲିଓ ଇଲିସାଙ୍କୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଲିସାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଇଲିସା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଲିଓ ଯାଇ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ। ଏଲିଓଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସପୋର୍ଟର ଭାବରେ ଏଲିଓଙ୍କ ଆଉ ଇଲିସା ପରିଚର୍ଯା କରିବେ। ଏଲିଓଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଇଲିସା ଏଠାରେ ରହିବେ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହାବ ଆଉ ସିରିଆ ସହ ଯୁଦ୍ଧ। ଆହାବ ରାଜା ସିରିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମାତ୍ର ସିରିଆକୁ ନ ମାରି ସିରିଆ ରାଜାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାପ ଘଟିବ ଆହାବଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆହାବ, ଇସବେଲ, ନାବୋତ 3 ଜଣ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଇସବେଲଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆହାବ ନାବୋତ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ନାବୋତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଲିଓ ଆହାବଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତ କୁକୁର ଚାଟିବ ବୋଲି ସେଠାରେ କହିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମେ ପୁନର୍ବାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆହାବ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସିରିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଉ ସିରିଆ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଅରାମ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆହାବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନୁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ। ଆହାବଙ୍କର ରକ୍ତ ରଥରୁ ଝରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ତାହା ଧୋଇଲା ବେଳେ ତାହା କୁକୁର ଚାଟିବ। ତ ଏଲିଓ ଯେ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଘଟିଲା, ଆହାବଙ୍କ ରକ୍ତ କୁକୁର ଚାଟିଲା। ତ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏ 22ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ରାଜା ସୋଲୋମନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚରିତ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ଏକ ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖାଇଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ସୋଲୋମନ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଗଲା, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଗଲେ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ତାହା। ସେହିପରି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଡିଭାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜର। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଥିଲେ, ଭଲ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ, ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିବାଦ କଲେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଆଉ ଜିହୁଦା ରାଜା କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି କହିବାରୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସନ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିବାର ଉତ୍ତମ, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିବାର ହିଁ ଭଲ।
एमाने समस्ते दुई भाग रे व्यक्त हेबा द्वारा केते नष्ट केते क्षति एमाने सहय कले आमाने आ देखि थाओ मिलित भाव रे रहिबार उत्तम ता ईश्वर चाहंती भांगी जीवा विभक्त हेबार ता शैतान चाहे सब बेले विभक्त हो जीवार तो जिहुदा राज्य आ इस्राएल राज्य भाव रे दुई भाग रे व्यक्त हो जीवारो एमाने एमाने पुनर्बार झगड़ा करिवार ए समस्त विषय माने पढ़ी के आसिले तो अनेक शिक्षा राजा बड़ी प्रथम पुस्तक आमको शिक्षा दौची जिते बड़े समस्त सहित मिसिकी रहिबार विभक्त न होगा यह शिक्षा दौची विभक्त हेले तापर परिणाम कौन घटुची आम देखिले तो एक राजा बड़ी प्रथम पुस्तकर परिचय यह थिला आम आगको राजा बड़ी द्वितीय पुस्तकर परिचय आलोचना करवा एति कही शेष करुछि।